सच्चिदानंद एक ओंकार उच्चारण मात्र से रखिया करने वाला, इसकी प्राप्ति सतगुर प्रसाद सच्चे सतगुर की कृपा रहमत दे नाल हुंदी है। जदों असी गुरु की कृपा का पात्र बन जाते हाँ, गुरु कृपा करता है, फिर परमात्मा दे नाल साडा मेल मिलाप हुंदा है। वार वार का अर्थ है पौड़ी। वार जदों दो योधे सूरमे आपस विच युद्ध करते हैं, उन्हां दी इस बहादुरी नूं जिस लय दे विच गायन किया जाता है, उसनूं भी वार आख्या जाता है। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर 22 वारां हन। 3 वारां धन गुरु नानक देव जी दियां, 4 वारां धन गुरु अमरदास जी दियां, ये वार भी गुरु अमरदास जी की है। 8 वारां गुरु रामदास जी दियां, 6 वारां गुरु अर्जन देव जी ते 1 वार जिहड़ी वो राय बलवंड तत्ता सत्ते नूं माखी राग कली दी वार। वार दा अर्थ पौड़ी है ते पौड़ी का अर्थ वार है। जदों इस तरह फिर शब्द के अर्थ की भी समझ ना आवे, फिर उसनूं समझाने के लिए जो नुकता वरत्या जाता है, उसनूं अलंकार आखदे ने। ये अलंकार जिहड़े ने ये 3 प्रकार के हुंदे ने। शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, शब्दार्थ अलंकार। जिहड़े अलंकार दे विच शब्द का उपदेश समझाया जाए, शब्द का उपदेश समझा के फिर उनके अर्थ किए जान, उन्होंने शब्द अलंकार आखते हैं। आप वेखते हैं रोज कथा इत्थे भी सुनते हाँ, और भी विद्वान गुरमुख प्यारियां दीयां कथावां सुनते हाँ। योग ज्ञानी की ये विद्वता होंदी है कि वो शब्द नूं पढ़ के विचार के उनका जिहड़ा उपदेश है, उसनूं अलंकार दे विच परो के संगतां दी झोली दे विच पांदा है, जिस दे नाल फिर वो शब्द की समझ आ जाती है। दूजा अलंकार अर्थ अलंकार। कई शब्द महंगे होंदे हन, उन्हां दे अर्थ पहलू समझा दिते जान, एक अलंकार दे विच परो के ते बाद दे विच फिर जदों शब्द की व्याख्या की जाए, फिर उनकी बड़ी समझ आती है, सही समझ आ जाती है। तीसरा है शब्द शब्दार्थ अलंकार। उपदेश भी दसना ते अर्थ भी दसदे ने। इस तरह ये 3 अलंकार ने। हुण वार दा अर्थ है पौड़ी ते पौड़ी का अर्थ है वार। जदों 2 योधे आपस विच लड़ते ने, उन्हां दी इस बहादुरी नूं, इस सूरमताई नूं जिस काव्य दे विच गाया जाता है, उन्हें पौड़ी आख्या जाता है। उनदे विच वीर रस भरिया हुंदा है। उत्थे जिहड़ा सच्चा हुंदा है, वो भावें शहीदी हो जाए, जित उसे दी मनी जाती है। जिहड़ा सच दे उत्ते खड़ के लड़िया है, वो भावें शहीद हो जाए, जित उसे दी मनी जाती है। उस तरह धन गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर जो वारां ने, इन्हां दे विच मनमुख ते गुरमुख का आपस दे विच टकराव है। इत्थे हार जिहड़ी वो मनमुख की हुंदी है, जित जिहड़ी वो गुरमुख की हुंदी है। सो ही इस रागनी का नाम है श्लोका नाल। कई वारां ने उनदे विच श्लोक दर्ज नहीं है, जिवें बसंत की वार है, उस दे विच श्लोक नहीं दर्ज, केवल पौड़ियां ने।
ਸੱਤੇ ਬਲਵੰਡ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਵਲ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਦਰਜ। ਇਹ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਢੁਕਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ, ਇਹ ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪੌੜੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਵਲ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਮੁਖ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਟਕਰਾਓ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਸੂਹੈ ਬੇਸ ਦੁਹਾਗਣੀ, ਪਰ ਪਿਰ ਰਾਵਣ ਜਾਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਲੋਕ ਇਹ ਕਾਵਿ ਦੀ ਉਹ ਚਾਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੀਵਰ ਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੁਸ਼ੰਦਾ, ਤੂੰ ਸਭ ਕੋ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਥੋੜਾ ਤੀਵਰ ਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਹੌਲੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੋਹੈ। ਸੋਹੇ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਕ ਬਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੋਹੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਔਰਤ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਪਤੀ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵੇਸ, ਹੁਣ ਵੇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਭੇਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਰਥੀ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਲੀਕਿਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਘਰ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਹਾਗਣੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਤੀ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਕੇਵਲ ਵਸਤਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਪਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਅਗਵਾ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭੇਖ। ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਭੇਖ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਭੇਖ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਅਲੰਕਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਅਲੰਕਾਰ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਵਿਆਹਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਵੇ, ਚੂੜਾ ਵੀ ਪਾ ਲਵੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ ਲਵੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਲੜਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਜੇ ਕੁਆਰੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸੁਹਾਗਣ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਣ ਤੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਵੇਖ ਕੀ ਪਖੰਡ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਭੇਖ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, 5 ਕਕਾਰਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਈਏ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਠੱਗ ਹਾਂ। ਉਹ ਸੱਜਣ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸੱਜਣਤਾਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਪਾਠ ਪੜਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਆ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਪਰਲ ਕੰਪਨੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ICU, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੱਜਣਤਾਈ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਪਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਰਗੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਖ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਠੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਭੇਖਧਾਰੀ ਸਾਧੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਦੋਵੇਂ, ਉਹ ਵੀ ਠੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਠੱਗੇ, ਬਸ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਲੈ ਕੇ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ। ਠੱਗ ਦੋਵੇਂ ਨੇ, ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਠੱਗ ਦੋਵੇਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਲੈ ਕੇ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਮ ਸਮਾਜਿਕ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਹੈ। ਆੜ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਲੈ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਆੜ ਲੈ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆੜ ਲੈ ਲਈ ਹੋਏਗੀ, ਆਸਰਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਆੜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਓਟ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਓਟ ਲੈ ਲਈ, ਆਸਰਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਸੁਭ ਹੈ ਵੇਸ ਦੁਹਾਗਣੀ। ਸੁਹਾਗਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਦੁਹਾਗਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਜੇ ਭੇਖ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਵਲ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਰਾਵਣ ਜੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਔਰਤ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਵਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਪਰਾਏ ਪਾਸੇ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਛੋੜਿਆ ਘਰ ਆਪਣੇ, ਮੋਹੀ ਦੂਜੇ ਭਾਏ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੇ ਬੜੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਘਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰਤ ਵਿਆਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਮੋਹੀ, ਇਹ ਮੋਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੋਹ ਨੇ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੋਰ ਘਰ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਛੋਟਿਆ ਕਰ ਆਪਣੇ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਹੀ ਦੂਜੇ ਭਾਏ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੋਰ ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੋਹੇ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਖਾਇਆ ਬਹੁ ਸਾਧੋ ਬਦਿਆ ਰੋਗ। ਕਈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਕੁੜੱਤਣ ਵਾਲਾ, ਬੜਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਭੇਖ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਠੱਗ ਕੇ ਹੀ ਖਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਖਾਇਆ। ਇਹ ਖਾਣਾ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਧਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁ ਸਾਧ ਹੋ ਵਧਿਆ ਰੋਗ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਗ ਹੀ ਵਧੇ ਨੇ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ ਨੇ, ਬਰਿਆਈਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ ਨੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵੱਧਦੇ ਹਨ। ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਖਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਰਿਆਈਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਕੇ, ਸਵਾਦਲਾ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਮੋਹ, ਲੋਭ, ਅਹੰਕਾਰ, ਇਸ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦ ਤੋਂ ਇਹ ਰੋਗ ਅੱਗੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋਤਾ ਪਤਾਰ ਹਰ ਛੋੜਿਆ, ਫਿਰ ਲੱਗਾ ਜਾਏ ਬਜੋਗ। ਸ਼ੁੱਧ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਅਰਥ ਬਣੇਗਾ ਜਿਸ ਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਕਈ ਪਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਘਰ ਵਸਾਉਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੁੱਧ ਪਤਾਰ ਹਰ ਛੋੜਿਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸੂਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਲੱਗਾ ਜਾਏ ਵਿਜੋਗ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਵਿਜੋਗ ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਛੱਡਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਧ ਪਤਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੁੱਧ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁੱਧ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜੋ ਹਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਲੱਗਾ ਜਾਏ ਵਿਜੋਗ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਰੋਗ ਫਿਰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਰੋਗ ਕੀ ਹੈ? ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਫਿਰ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਾ ਸਮਾਣਾ, ਫਿਰ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਭੋਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਦਾ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਸਰੀਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ, ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਹੋਰ ਜੂਨਾ ਭੋਗ ਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੁੱਧ ਪਤਾਰ ਹਰ ਛੋੜਿਆ। ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੁੱਧ ਸਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਲੱਗਾ ਜਾਏ ਵਿਜੋਗ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਵੈਸੋ ਪਲਟਿਆ ਹਰ ਰਾਤੀ ਸਾਜ ਸ਼ਿੰਗਾਰ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੀ ਇਹ ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਪਹਿਲੂ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸਿਖਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਨਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਚੰਗਾ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵਾਰ ਕਰ ਲਾ। ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੈ ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੂ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇਰਾ ਇਹ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਜੇ, ਤੂੰ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਰ ਜਾਵੇਂ ਕਿਤੇ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਹੈ, ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ, ਮਨਮੁਖ ਦੇ ਇਹ ਲੱਛਣ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਸੋ ਪਲਟਿਆ, ਪਲਟਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਲਟਾਵਾ, ਉਲਟ ਸਮਝ ਲਓ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਲਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਕੰਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਮਨਮੁਖ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਰਾਤੀ, ਰਾਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਜ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਉਹਨੇ ਮਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਾਜੋ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਾਲੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਸੋ ਪਲਟਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਈ ਮਨਮੁਖ ਦੇ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਉਪਰੀ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਰਾਤੀ ਉਹ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਜ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਕੇ ਸਾਜਣਾ ਤੇ ਸਵਾਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਸਹਿਜ ਸਚ ਪਿਰ ਰਾਵਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਔਰ ਧਾਰ। ਸਹਿਜ ਤੇ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਵਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮੰਨਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਹਣੀ ਕਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਰ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਕਮਰਾ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ AC ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਠੰਡਕ ਨੂੰ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਵਿਆ। ਹੁਣ ਸਹਿਜ ਤੇ ਸੱਚ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਹੈ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਸੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾ ਕਾਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ,
ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ, ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕਾਹਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਸਹਿਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਸੱਚ ਪਿਰ ਰਾਵਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਜ ਤੇ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰਾਵਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਵਣ ਦਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿਹੜਾ? ਹਰਨਾਮਾ ਔਰ ਧਾਰ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਧਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹਰਨਾਮਾ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਧਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਿਆਲ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਵਿਚਾਰਨਾ ਕਰੀਏ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਮ, ਹਰ, ਨਾਰਾਇਣ, ਗੋਬਿੰਦ, ਗੋਪਾਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਬਣ ਜਾਏ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਹੀ ਜਪਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਹਰ ਵੀ ਜਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਰਾਮ ਰਾਮ ਵੀ ਜਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਢੁਕੇ ਨਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਡੇਰਾ, ਜਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਦਾਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ, ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਦਾਦਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਜਾਂ ਪੜਪੋਤਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਏ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਹ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ, ਇਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਛੋਟਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਜਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਧਨੋ ਨਿਮਨ ਮੰਨਣ ਤੇਰਾ ਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਿਉਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਰੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਕੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਕਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲੇ ਗਏ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਏ ਗੁਰੂ ਕੇ ਤਖਤ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਏ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਕਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਕਲ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਰਕਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲ ਨੇ, ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਫੁੱਲ ਬਣਾ ਲਓ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸੁਗੰਧੀ ਥੋੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਗੰਧੀ ਉਹ ਤੇ ਅਸਲੀ ਫੁੱਲਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਮਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਿਰਪਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੈ ਨਾ
ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੋਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ, ਰਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹਰ ਨਾਮਾ ਜੋ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਧਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ, ਆਪ ਮਿਲੀ ਕਰਤਾਰ। ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਸੀ ਦੁਹਾਗਣ, ਸੁਭੀ ਵੇਸ ਦੁਹਾਗਣੀ ਪਰ ਫਿਰ ਰਾਮਨ ਜਾਏ। ਦੁਹਾਗਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੁਹਾਗਣੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਵਿਲੋਮ ਸ਼ਬਦ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਦੁਹਾਗਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸੁਹਾਗਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ, ਉੱਥੇ ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਵਾਰ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਪਲਟਵਾਂ ਵਾਰ ਹੈ। ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ, ਹੁਣ ਮਨਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ, ਜਿਹੜਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਪ ਮੇਲੀ ਕਰਤਾਰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਆਪ ਮੇਲੀ ਕਰਤਾਰ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਫਿਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਸਾਚਾ, ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ ਨਾਰ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਜਗਿਆਸੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਸੁਹਬੀਏ ਨਿਮਾਣੀਏ, ਸੋ ਸਹੁ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲ। ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਮੁਖ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਟਕਰਾਓ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਭੇਖ ਧਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਇਕੱਲਾ ਭੇਖ ਹੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੇਖ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਦੁਹਾਗਣ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਸਖਣੇ ਦਾ ਸਖਣਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਮਨਮੁਖ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਸੋ ਪਲਟਿਆ, ਪਲਟਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਹੜਾ ਭੇਖਧਾਰੀ ਮਨਮੁਖ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੁਭੀਏ ਨਿਮਾਣੀਏ, ਨਿਮਾਣੀਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਣ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਣ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਮਾਣੀਏ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਨਿਮਾਣੀਏ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹੀ ਹੈ। ਸੁਭੀਏ ਨਿਮਾਣੀਏ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਮਝਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਣਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਲਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿਲਡਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਉਹੀ ਦੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਿਲਡੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ 4 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਫੋਟੋ ਵੀ ਖਿਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲ ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸਿਲਡ ਜਿੱਤੀ ਹੈ,
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਮਾਣੀਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੂੰ ਸਿਲਡ ਦਾ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਕੋਚ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕਕਾਰ ਵੀ ਭਾਈ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖਰੀਦ ਲਓ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਿੱਖੇ ਬੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਬੜੇ ਝੂਠੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ 5-7 ਮਾਲਾ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੂਈਏ ਨਿਮਾਣੀਏ, ਇਹ ਸੂਏ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਭੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ। ਤੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭੇਖ ਹੈ ਇਹ ਤੇਰਾ ਸਹਾਇਕ ਹੋਏਗਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਭੇਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਦੀਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲਾ। ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹ ਆਖਣ, ਭਾਈ ਜੇ ਇਹਦਾ ਭੇਖ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਪਖੰਡੀ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਭੇਖ ਵਾਲਾ ਨਾ ਆਖਣ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਕੁਲ ਭੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਵਿਗਾੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਗਾੜ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਕੁੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵੀ ਲਾ ਦੇ ਨਾ, ਚੱਟ ਵੀ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ, ਸਾਡੇ ਵਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਰਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਆ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕੁੱਕਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਾਂਗਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਥੋੜਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਓ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਪਕੜ ਆਏਗੀ, ਬੜੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਾਂਗਾ ਲੈ ਕੇ, ਛੋਟੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਗਏ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਕੁੱਕਰ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁੱਤੇ ਬਣੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਿਆ ਕਿ ਸਵਾਰਿਆ? ਹੁਣ ਆਪੇ ਸਮਝ ਲੈ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਨਾਨਕ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਮਰ ਕੇ ਕੁੱਤਾ ਬਣੇ, ਇਹ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲਾ। ਮਰ ਕੇ ਗਧਾ ਬਣੇ, ਮਰ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੀਚ ਦੁਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਕਰੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਨਾ ਕਰ। ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਗਤੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਸਕੀ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਤੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਲਵੇ। ਨਾਨਕ ਜਨਮ ਸਵਾਰੇ ਆਪਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਿਆਂ ਸਾਡਾ ਆਪ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਫਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਲ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਤਨਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਕੁਲ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਭਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕੁਲ ਵੀ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪੌੜੀ ਆਪੇ ਤਖਤ ਰਚਾਇਉਨ ਆਕਾਸ ਪਾਤਾਲਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਧਰਮਸਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਇਹ ਧਰਮਸਾਲ ਹੈ। ਸਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਗ੍ਹਾ, ਸਥਾਨ, ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਧਰਮ। ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਗ੍ਹਾ ਧਰਮ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਮਾਈਏ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਐ ਧਰਮ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾ ਆਪੇ ਤਖਤ ਰਚਾਇਓ, ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਆਪ ਕੀਤੀ ਏ। ਆਕਾਸ਼ ਪਤਾਲਾ, ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛਤਰ ਚਲਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਤਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਕਮੇ ਧਰਤੀ ਸਾਜੀਅਨ ਸੱਚੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਦੀ ਆਪ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਉੱਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਧਰਤੀ ਬਣੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਸੱਚੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜੋ
ਇਹ ਸੱਚੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਭਾਵ ਸੱਚੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੱਚੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ, ਸੱਚਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਕਮੇ ਧਰਤੀ ਸਾਜੀਆਂ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸੱਚ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਜੀ। ਆਪ ਪਾਇਕ ਪਾਇੰਦਾ ਸੱਚੇ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ। ਇੱਥੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਭਨਾ ਲਿੰਗ ਸੰਭਾਹੰਦਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਨਿਰਾਲਾ। ਸੰਭਾਹੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ, ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ। ਸਭਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜੇ। ਬਸ ਫਰਕ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਮਿਲੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜੋ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰਿਜ਼ਕ ਰੋਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ, ਨਿਰੋਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਿਰਾਲਾ ਦਾ ਅਰਥ ਨਿਰੋਲ ਹੈ। ਨਿਰੋਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸ਼ੁੱਧ। ਸ਼ੁੱਧ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿਲਾਵਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਹ ਕੰਮ ਇਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਆਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮਿਲਾਵਟ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਵਾਧ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਨਿਰਾਲਾ, ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹੀ ਬਣਦਾ ਜੇ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਥੋੜਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਚੋਖਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਠੱਗੀ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਤੇ ਕਿਤੋਂ ਥੋੜਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਰਿਜ਼ਕ ਰੋਟੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪੇ ਆਪ ਵਰਤਦਾ ਆਪੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ। ਵਰਤਦਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਿਲਾਵਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਹੀ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਿਲਾਵਟ ਕਿਉਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ? ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਆਪੇ ਆਪ ਵਰਤਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਆਪ ਹੀ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਵਰਤਿਆ। ਆਪੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ, ਆਪ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਤਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਥੋੜਾ ਮੌਸਮ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦਿਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੀ ਛੋਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 6:45 ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਕਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਸਮਾਂ ਉਹੀ ਹੈ। ਕਥਾ ਕਿ 1 ਘੰਟਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ 45 ਮਿੰਟ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬਦਲੇਗਾ, ਮੌਸਮ ਬਦਲੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਏਗੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇਤਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲੇ ਨਾ ਰਹੀਏ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀਏ, ਬੰਦਗੀ ਕਰੀਏ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਿਆ, ਲਿਖਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਮੂਰਖ ਵੇਖੇ ਸੁਜਾਨ, ਮੂਰਖ ਹੁੰਦੇ ਸੁਜਾਨ ਵੇਖੇ। ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਭੁੱਸ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਮੂਰਖ ਹੁੰਦੇ ਸੁਜਾਨ ਵੇਖੇ।
ਸਿਰ ਦੀ ਹੀ ਘੜੀ ਤੇ ਰੱਸੀ ਵਹਿ ਤੁਰਦੀ, ਉਹਦੇ ਪੈ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੇਖੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਬਣਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਭੁੱਸ ਪੈ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਜਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ, ਢੰਗ, ਤਰੀਕਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀਏ, ਨਾਮ ਜਪੀਏ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਸ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਭੁੱਸ ਪੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਆਸੀ ਚੜੀਆ, ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਸਭਨਾ ਰਿਜ